حکایت شهزاده یک چشمه. در زمان قدیم در شهر بغداد چند تن یاران موافق بودند که با نوبت هر روز در خانه یکی از یاران اسباب عیش و نشاط مهیا کرده به حدیث در می پیوستند. روز از روزها هر یک سرگذشت خویش را حکایت کرده داد. هنگامی که نوبت به شهزاده یک چشمه رسید، وی پیش آمده گفت: ای یاران، من از مادر نابینا نزادم، ولی نابینایی من حکایتی عجیب است و آن این است که من پادشاه و پادشاه زادم. در 10 سالگی قرآن به 7 قرائت خواندن و همه علمها نیک می دانستم و آثار ادیبان و شاعران را یاد گرفتم و به این سبب دانشم از دانش همه کس زیادتر شد و نام نیکم به زبانها افتاد و آوازه ادبی و دانایی من گوشزد پادشاهان اقلیمها گردید. پس پادشاه هند مرا طلب نمود که دختری خود را به من به زنی دهد. پدرم کشتی هدیه های شاهانه آماده ساخته مرا با چند تن و کشتی بنشاند. 1 ماه کشتی همی راندیم تا به ساحل برسیدیم. از کشتی برآمده خود بر اسب نشسته بار بر شتران بستیم و همی رفتیم تا که گرد برخاست. پس از زمان گرد بنشست و چند سوار پدیدار شدند. چون نیک بدیدیم از راهزنان قبیله عرب بودند که اسبان تازی در زیر و نیزه ها در کف داشتند. به آنها معلوم کردیم که هدیه ها از پادشاه هند و ما نیز سفیریم. آنها گفتند: ما نه در فرمان پادشاه هند و نه در مملکت او هستیم. پس سواران به ما حمله کردند، جمع را بکشتند و باقی ماندگان بگریختند. من نیز سخت زخمدار شده بگریختم و راه به جای نمی دانستم. به بالای کوه برآمده در غار جا گرفتم تا بامداد در آنجا به سر بردم. پس به زیر آمده همی رفتم تا به شهر آباد رسیدم. از بس که خیلی پیاده گشتم سخت مانده شده بودم و رنگم زرد شده بود. به دکان خیاط رسیدم، سلام گفتم. او ردی سلام کرد و از مقصد باز پرسید. من حکایتم از اول تا آخر بیان کردم. وی غمگین شد و گفت: ای فرزند، حکایت خود را به کسی نگوی. مبادا در این اقلیم کسی که با پدرت کینه دیری نداشته باشد با خبر گردد. پس خوردنی بیاورد و آن شب را با هم به سر بردیم و تا 3 روز به آن سان بود. پس از آن حیات از من پرسید: چه هنر داری؟ گفتم: مردی عالمم و علمها را نغز می دانم. گفت: کالای تو در این شهر نارواست و به علم و کتابت کسی میل ندارد. تیشه و رسمان به دست آور و با خورکشان به خورکشی مشغول شو و خود را به کسی نشناسان که کشته می شوی. پس تیشه و رسمان از برای من آماده ساخت و مرا با خورکشان به صحرا فرستاد. من همه روزه
аз пушта ҳезум оварда ба 5 динор мефурӯхтам. ба ин ҳолат 1 сол гузашт. рӯзе ба саҳро рафта ба ҷое бирасидам ки дарахтони кӯҳансол дошт ва ҳезуми фаровон. ман теша баргирифта решаи дарахтеро ҳаме кандам, то ин ки ҳалқаи мисине падид шуд. хок ба канор андохта дидам ки ҳалқа бар тахта устувор аст. пас ҳалқа бигирифтам ва тахта бардоштам. нардбоне падид омад. аз нардбон ба зер рафтам. аз он дар ба дарун рафта 1 қасри маҳкамасоз ва дар қаср 1 духтари моҳрӯй дидам. чун духтарро ба ман назар афтод, гуфт: ту аз ҷинниён ё аз одамиёнӣ? гуфтам: аз одамиёнам. гуфт: ба ин макон чӣ гуна омадӣ ки ман беш аз 5 сол аст дар ин макон ҳастам, рӯи одамизодро надидаам? гуфтам: эй парирӯй, миннат худоро ки маро ба ин ҷо расонид, то ба дидори ту андӯҳи ман биравад. пас ҳикояи хеш баён кардам. бар аҳволи ман гирьён шуд ва гуфт: ман низ духтари подшоҳи ҷазираи Абнусам. маро ба писари амаки ман ба занӣ бидоданд. дар шаби тӯй деве маро аз канори домод дуздида буд ва ба ин макон биовард ва фарши латиф дар хона ва ҳама гуна хӯрданӣ дар ин ҷо омода сохт ва ҳар 10 рӯз баъд 1 шаб ба ин ҷо омада дар канори ман мехӯспад ва ба ман омӯхтааст ки агар коре рӯй диҳад ба ин 2 сатре ки бар сутун навиштаанд даст занам. дарҳол дев падид ояд ва акнун 4 рӯз аст ки дев рафтааст, пас аз 6 рӯз меояд. оё ихтиёри он дорӣ ки 5 рӯз дар назди ман ба сар барӣ ва 1 рӯз пеш аз омадани дев берун равӣ? гуфтам: бале, миннатпазир ҳастам. пас парирӯй хушвақт гашта бар пой хост ва маро ба ҳамом бурда ҷома барканд. ман низ ҷома баркандам. шарбате оварда ба ман бинӯшонд. пас аз он таом ҳозир овард, бихӯрдем ва ба ҳикоят дарпайвастем. пас аз он ба ман гуфт: замоне бихӯб. ман бихуфтам. чун бедор шудам, дидам пои ман ҳаме молад. пас бинишастам ва бо ҳам ҳикоят мекардем. духтар гуфт: ман аз танҳоии хештан бисёр малул будам. миннат худойро ки туро ба ин ҷо расонид. чун сухани ӯ бишнидам, меҳраш дар дилам ҷой гирифт. он рӯз ба айшу тараб ба сар бурдем. бомдод ба ӯ гуфтам: эй шамсаи хубон, мехоҳам ки туро аз ин ҷо берун барам ва туро аз он дев халос кунам. ӯ табассуме кард ва гуфт: дев ҳар 10 шаб шабе назди ман меояд ва бо ман мехӯспад ва 9 шаб аз они ту хоҳам буд. гуфтам: ҳамин соат ки сутунро бишканам ва ин хате ки бар сутун навиштаанд аз ҳам фурӯ резам, шояд ки дев биёяд ва ман ӯро бикушам. чун ин бишунид, гуфт: ин корро накун, ба дев зӯри ту намерасад. ман ба сухани ӯ гӯш накардам ва сутунро бишкастам. ба ногоҳ ғулғулаи даҳшатноке баланд шуд. замину замон ба ларза даромад ва духтарак фарёдкунон гуфт: эй писар, берун шав ва барҳазар бош ки инак дев мерасад. ман аз ғояти бим кафшу тешаро фаромӯш карда аз нардбон ба боло баромадам. чун нигоҳ кардам, дидам ки деви даҳшатнок ба дар омад ва ба духтарак гуфт:
این هر دو از آدمیانند. دختر گفت من تا کنون آنها را ندیده بودم، شاید که تو از بیرون آنها را با خود آورده ای. دیو گفت ای مکاره، میخواهی که با من مکر کنی؟ چی حادثه روی داد که مرا به اینسان ترساندی؟ دختر گفت جز اینکه آرزومند تو بودم چیزی روی نداده است. دیو گفت ای روسیا، دروغ میگویی. پس به چپ و راست نگاه کرده کفش و تیشه بدید. گفت پس او را به چرمیخ بسته تا زیانه میزد که من ترسان و لرزان بیرون آمدم و از کرده پشیمان بودم و سر اندر گریبان حیرت داشتم. چون پیش حیات آمدم گفت دیشب کجا بودی که به انتظار تو نخفتم؟ من به مهربانی او شکر گفتم و به منزل خود در گوشه حیران نشسته بودم که حیات نزد من آمد و گفت مرد عجمی در دکان نشسته، کفش و تیشه تو با اوست و تو را همی خواهد و میگوید از برای نماز بامداد از خانه بیرون شدم و این کفش و تیشه در راه مسجد یافتم و ندانستم که از کیست. کسی مرا به بازار حیاتان راهنمون ساخت و حیاتان سوی تو راه نمودند. اکنون عجمی در دکان نشسته تو را میخواهد. چون این سخن بشنیدم گناهم زرد شد و دلم تپیدن گرفت. ناگاه زمین بشکافت، عجمی پدیدار شد. دیدم که همان دیو است که کفش و تیشه مرا برداشته از پی من روان گشته است. چون مرا بدید در حال مرا بیره بود و بر هوا رفت. پس از ساعت بر زمین فرو شد و از همان قصر به در آمد. دختر را دیدم برهنه و خون از تنش جاری است. دیو گفت ای روسیا، این است عاشقی تو. دختر گفت من او را جز این دم ندیده بودم. دیو گفت پس از چندین عذاب و عقوبت باز دروغ گفتی. اگر تو او را نمیشناسی این شمشیر را گیر و او را بکش. او شمشیر گرفته نزد من آمد. دید که خونابه از دیدم همه چکد. بر من رحم آورده مرا نکشت و شمشیر بیانداخت. دیو شمشیر به من داده گفت تو را بکش تا خلاص شوی. من شمشیر گرفته نزدیک رفتم. دختر اشک از دیدگان بریخت و گفت این همه رنج و محنت از تو به من رسید، چگونه تو را رحم به حال من نمی آید؟ من نیز شمشیر بیانداختم و گفتم ای دیو، به جایی که زن کشتن من روا ندارد چگونه من او را بکشم؟ هرگز نخواهمش کشت. دیو گفت محبت و دوستی شما نه چندان است که یکدیگر را توانید کشت. پس خود شمشیر بگرفت و سری زن را از تن جدا کرد. آنگاه رو به من کرده گفت ای آدمی زاد، در آداب ما زنی خیانتگر را کشتن واجب است. من این دخترک را شبی توی دزدیده بودم و جز من کسی را نمی شناخت. اکنون بدانستم که جز من دیگری را شناخته است. او را کشتم، اما از تو خیانتی به من پدید نشده. تو را نخواهم کشت و تندرست نیست نخواهی رفت. خود بازگوی که تو را به چی صورت کنم؟ من بسیار زاری کردم و گفتم بر من ببخشایی که خدا بر تو ببخشاید. گفت سخن دراز مکن، از کشتنت درگذشتم، اما ناچار باید به جادو تو را به دیگر صورت کنم. آنگاه مرا در ربوده به هوا شد و به قله کوه فرود آمد.
مشت خاک برداشت و فسون بر آن دمیده بر من بپاشید. در حال بوزینه شدم چون خود را به آن صورت یافتم. گریان و نالان از کوه به زیر آمده 1 ماه راه رفتم تا به کنار دریا رسیدم. جمع دیدم که بر کشتی نشسته و آهنگ راندن کشتی دارند. من خود را به حیله چنان که مردم ندیدند به کشتی افکندم. 1 روز خود را پنهان داشتم. چون مرا بدیدند یکی گفت که این بدبخت را به دریا اندازید و دیگری شمشیر به دست ناخدا داد و گفت او را بکش. من با 2 دست در شمشیر آویخته سریش از دیده بریختم. ناخدا را بر من دل بسوخت و گفت ای بزرگانان، این بوزینه به من پناه آورده است، کسی او را نیازارد. پس من در پیش ناخدا بماندم. هرچی می گفت می دانستم، خدمت به جا می آوردم. او نیز به من نیکی و احسان می کرد تا از کشتی به در آمده به شهری بزرگی رسیدیم. همان ساعت خادمان پادشاه آن شهر به پیش بازرگانان 1 ورق کاغذ آورده گفتند هر کدام سطری در این کاغذ بنویسید. من برخاسته کاغذ از دست آنها بگرفتم. آنها ترسیدند که من کاغذ را ندرانم. مرا بزدند و خواستند که کاغذ را از دست من گیرند. من به آنها اشارت بنمودم که خط خواهم نوشت. ناخدا گفت بگذارید تا بنویسد که من او را به فرزندی قبول کردم. چون این میمون دانشمند ندیده بودم. من قلم گرفته 1 چند سطر هر خیله خط نوشته دادم. آنگاه کاغذ را به خادمان دادم. آنها به نزد پادشاه بردند. پادشاه جز خطی من خطی هیچ کدام نپسندید و فرمود صاحب این خط را جامه زیبا پوشانیده سواره پیش من آورید. خادمان بخندیدند. پادشاه از خنده آنها در خشم شد. گفتند ما به صاحب خط میخندیم که او میمون تعلیم یافته و حیوانی بیزبان است. پادشاه را عجب آمد و گفت این میمون را برای من بخرید و خلعت پوشانیده سواره پیش من آورید. خادمان پادشاه آمده مرا از ناخدا بگرفتند و جامه زیبا به من پوشانیده پیش پادشاه بردند. من زمین ببوسیدم. رخصتی نشستنم داد. به 2 زانو نشستم. حاضران از ادب من در عجب شدند. چون پادشاه قبول شدگان را رخصت نمود و بغیر از پادشاه و خواجه سرایان کسی نماند، دسترخوان پهن کرده و همه گونه خوردنی بیاوردند. پادشاه مرا اجازت طعام خوردن داد. من برخاسته 3 بار زمین ببوسیدم و به قدر کفایه خوردنی بخوردم. چون دسترخوان برداشتند من به کنار رفته دست شستم و دور از پادشاه بنشستم. پادشاه را عجب آمد و شطرنج خواسته گفت بیا تا شطرنج ببازیم. من پیش رفته مهره فروچیدم و از پیاده و سواره صفها بیاراستم. پیاده براندم و اسب تاخته فرزین برداشتم. پادشاه در حال مات شد. دیگر باره مهره ها بیاراستیم. پادشاه دوباره مغلوب گردیده حیران شد و گفت اگر این بوزینه از صنف آدم بودی گویا از همگان در بودی. پس خادم را به حاضر آوردن دختر خود بفرستاد. چون دختر بیامد
روی خود بپوشید. پادشاه گفت روی از کی پوشیدی؟ دختر گفت این بوزینه پادشاهزاده است که جرجیس نام دیو که پسری ابلیس است این را به جادوگری به این صورت کرده است. پادشاه از من پرسید این سخن راست است یا نه؟ من به اشارت گفتم بله راست میگوید. پس از آن بگریستم. پادشاه از دختری خود پرسید که تو جادو از کی آموختی؟ دختر گفت از پیرزال 170 گونه جادو آموختم که پسترین آنها این است که سنگهای شهر تو را پشت کوه قاف ریخته مردمانش را ماهیان گردانم. پادشاه گفت این جوان را خلاص نما که او را وزیر خود کنم. دخترک انگشت قبول بر دیده نهاد و کارد به دست گرفته خط به شکل دایره برکشید و طلسمات بر آن نوشت و فسون چند بخواند. دیدیم که قصر تاریک گردید و دیو پیدا شد. همگی ترسیدیم. دختری پادشاه به دیو گفت برای چی تو به اینجا آمدی؟ تو را کو هیچ کس دعوت نکرده است. دفع شو وگرنه تو را به خاکستر مبدل میکنم. دیو باشد به صورت شیر مبدل شده نعره کشید و گفت ای خیانتکار چگونه عهد فراموش کردی و پیمان بشکستی. آخر من و تو پیمان بسته بودیم که یکدیگر را هیچ نیازاریم. حالا که تو خلاف کردی آماده باش. پس دهان باز کرده مانند شیر بغرید. دختر یک تار مو از گیسوان خود گرفته فسون بر او دمید. در حال شمشیر برنده شد و شیر را دو نیمه کرد. سری شیر به صورتی کژدم شد. دختر ماری بزرگ گردید. با هم در آویختند. پس از آن کژدم به صورتی عقاب شد. دختر به صورتی کرگس برآمد. زمان بجنگیدند. دیو گربه سیاه شد. دختر به صورتی گرگ برآمد. دیو انار شد و بر هوا بلند گشت و بر زمین زده بشکست و دانه های آن بپاشید. زمین قصر از دانه انار پر شد. در حال دختر خروس شد و دانه ها را برچید. دانه از آن به سوی حوض افتاد. خروس خروش برآورده بال و پر همی زد و به منقار خود اشارت همی کرد. ما مقصد او را نمی دانستیم تا اینکه آن یک دانه را بدید. خواست که او را نیز بیره باید. دانه به درون حوض افتاده ماهی شد. دختر خود را در آب افکنده نهنگ گردید. با هم در آویختند و فریاد بلند کردند تا دیو به در آمد. شعله آتش شد و از دهان و چشمان و بینی او آتش فرو می ریخت. دختر نیز خرمن آتش گردید. ما از بیم خواستیم که خود را به حوض افکنیم. پس آنها با هم در آویختند و آتش بر یکدیگر می افشاندند و شراره ایشان به ما می رسید، ولی شراره دختر به آزار بود. پس شراره به پادشاه زد و دندانهایش فرو ریخت و شراره دیگر به سینه خواجه سرای برآمده در حال بیمرد. ما از هلاک خویش ترسیدیم و به تشویش افتادیم. دیدیم که دختر پادشاه از میان آتش به در آمده. دیو مشتی خاکستر گردید.
پس از آن دختر پیش من آمد و آب خواسته فسون بر او دمید و بر من بپاشید. من به صورت اولینم بازگشتم، ولی یک چشم نداشتم. پس دختر گفت: ای پدر، من نیز بخواهم مرد اگر آن یک دانه انار را پیش از آن که در حبس افتد میره بودم جان می بردم، ولیکن از آن غفلت کردم. دختر در این گفتگو بود که شراره به سینه‌اش برآمد و بسوخت و مشت خاکستر شد. همه حیران شدند و من با خود می گفتم که کاش من می سوختم و چونین زیبا صنمی را که به من این همه نکویی کرد به این حالت نمی دیدم. چون پادشاه دختری خود را در آن حال بدید، جامه بر تن بدرید. زنان و کنیزان گریان شدند و ناله و خروش از همه بلند شد و 7 روز به ماتم بنشستیم. پس پادشاه خاکستری دیو را برباد داد و بر سری خاکستری دختر مقبره ساخت و همه روزه به مقبره آمده گریه میکرد. بعد از آن پادشاه مرا پیش خود خواند و گفت: کاش روی نامبارکی تو را نمی دیدم که مرا به این روز نشانیدی و سبب هلاکی دختر من شدی. الحال از این شهر بدر رو. دیدن تو برای من بسیار گران است. پس پادشاه برای خرج سفر به من پول داد و من از شهر بیرون شدم و کوه و بیابان طی کرده به شهر خودم بغداد به پیش پدرم برگشتم و دیگر به هیچ جا سفر نکرده ام. اینجا شنونده عزیز افسانه ما به پایان رسید. اگر افسانه پسندی دل بزرگ شما شده باشد، خواهشمندم که علامتی بسیار خوب را پخش نمایید. شاد و فیروز باشید.